હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ દૂધીનું એકદમ મસ્ત નવું શાક બનાવવાની રેસીપી। જો તમે એકને એક દૂધી ચણાની દાળ અને દૂધી બટેટાનું શાક ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીંયા પેનમાં મેં 1 ચમચી તેલ ઉમેર્યું છે। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જીરું અને થોડી હિંગ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1 કપ જેટલી દૂધીને છાલ કાઢી पतला पतला पीस में कट करी लीधी है। ये आपणे उमेरी तेल में सातड़ी लईशुं। तो लगभग 2 मिनिट सुधी तेल में सातळवानी है। त्यारबाद आपणे तेमां मसाला उमेरीशुं। तो सिंपल अर्धी चमची हळदर अने स्वाद अनुसार मीठुं उमेरी बरोबर मिक्स करी लईशुं। आ क्वोंटिटीथी घरना 4 व्यक्ति आरामथी आ शाक खाई शके एटलुं बनशे। तो तमे जोई शको छो कि मिक्स थई गयुं छे। हवे आपणे कवर करीने 4 થી 5 मिनिट सुधी दूधीने कूक करशुं। तो 4 થી 5 मिनिट थई गई है। फरीथी आपणे एकवार मिक्स करी दईशुं। हवे आपणे दूधीने चढ़वा देवानी छे। तेना माटे 1 ग्लास पाणी उमेरीशुं। त्यारबाद आपणे कवर करीने 75% जेटली दूधी कूक थई जाय त्यां सुधी आपणे एने बॉइल करशुं। दूधी बॉइल थाय छे त्यां सुधी आपणे बीजी तैयारी करी लईए। तो एक बाउल में आपणे 1/4 कप जेटली खमणेली दूधी उमेरीशुं। त्यारबाद 1/4 कप जेटली खमणेली कोबी उमेरीशुं। 1/4 कप जेटला खमणेला गाजर उमेरी दईशुं। अहींया मैं दूधी कोबी अने गाजरमांथी नीचवीने पाणी काढी लीधुं छे। त्यारबाद आपणे 2 થી 3 चमची जेटली पालक उमेरीशुं। पालक ना होय तो तमे मेथी पण उमेरी शको अने मेथी पण ना होय तो खाली धाणा भाजी पण उमेरी शकाय। त्यारबाद आपणे 1 चमची आदू मरचा लसणनी पेस्ट उमेरीशुं अने थोड़ी हींग उमेरी बधुं ज एकदम बरोबर मिक्स करी लईशुं। तो बरोबर मिक्स थई जाय त्यारबाद आपणे 1 कप घઉંનો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી માટે યુઝ કરીએ છીએ એ જ લીધો છે। એ આપણે ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલો બાકી રાખ્યો છે, જો જરૂર પડે આગળ તો ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 2 ચમચી બેસન ઉમેરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં પણ થોડી ઓછી હળદર ઉમેરીશું। 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું। ચપટીક જેટલા सांजीना फूल उमेरीशुं, जेथी आपणे जे ढोकળી बनावीशुं एकदम सरस फूलशे। अने 1 नानी चमची तेल उमेरीशुं। बहु वधारे तेल उमेरवानुं नथी, अदरवाइज ढोकળી आपणी फाटी जशे। बधुं ज एकदम बरोबर मिक्स करी लेवानुं छे। आ शाक एटलुं टेस्टी बने छे अने एकदम हेल्धी छे। आपणे घणा बधा वेजिटेबल्सनो यूज कर्यो छे अने जनरली दूधी बाळको बिलकुल नथी खाता, तो आ एकदम बेस्ट वे छे दूधीने खवડાવવા માટે। मिक्स थई जाय त्यारबाद आपणे अर्धुं લીંબુ નીચવી बरोबर फरीथी मिक्स करी लईशुं। तो हूँ अहींया बिल्कुल पाणी उमेरती नथी। आपणे थोड़ुं डो लेवानो अने आ रीते आपणे एने टीकी वाळीने चेक करी लेवानुं। जो बाइंडिंग प्रॉपर होय एनो मतलब कि आपणे बिल्कुल पाणी एड करवानी जरूर नथी। जो तमने एवुं लागे कि डो थोड़ो ढीलो छे तो बेसन अथवा तो घઉંનો લોટ તમે उमेरी शको छो। तो डो आपणो एकदम परफेक्ट बनीने तैयार छे। हवे आपणे एमांथी ढोकળી बनावीशुं। तो अहींया हूँ थोड़ुं લીંબુનું साइजનું पोर्शन लई आ रीते आपणे एनी ढोकળી बनावीने तैयार करी लईशुं। तमारे मुठिया बनाववा होय तो मुठिया पण बनावी शको छो। ध्यानमां राखवानुं कि आपणे बहू प्रेस नथी करवानुं, आ रीते राखवानुं छे एटले ढोकળી आपणी एकदम सरस फूलशे। तो एवी ज रीते मैं बधी ज ढोकળી वाळीने तैयार करी लीधी छे। हवे आपणे आ ढोकળીને શેલો फ्राय करीशुं। तो तेना माटे पेનમાં 1 टेबलस्पून तेल उमेरीशुं। तेलने आपणे गरम थवा दईशुं। तेल गरम थई जाए त्यारबाद आपणे ढोकળીને तेलमां उमेरी दईशुं अने फ्राय करी लईशुं। अहींया मैं शेलो फ्राय करी छे। तमारे डीप फ्राय करवी होय तो तो फ्राय पण करी शको। तमारे स्टीम करवुं होय तो स्टीमरमां स्टीम करी शकाय अने तमारी पासे जो माइक्रोवेव होय तो 2 मिनिट सुधी माइक्रोवेवमां तमे एने बाफी शको छो। तो आ 4मांथी तमने जे पण ऑप्शन कन्विनियंट होय तमे एनो यूज करी शको छो। तो लगभग 2 मिनिटनो टाइम थई गयो छे अने आपणे आ रीते ढोकળીની साइडने चेन्ज करी बीजी बाजू पण क्रिस्पी थाय त्यां सुधी फ्राय करी लईशुं। तो तमे जोई शको छो कि ढोकળી 2 बाजुथी एकदम सरस फ्राय थईने तैयार थई गई छे। हवे आपणे ढोकળીને बाउलमां काढी लईशुं। ढोकળી आपणी रेडी छे। हवे आपणे साइडमां राखशुं। दूधी आपणे बॉइल करवा माटे मूकी हती एने पण चेक करी लईशुं। तो लगभग 7-1 मिनिटनो टाइम थई गयो छे। हवे आपणे एक दूधीने चाकू वडे आ रीते कट करीने चेक करी लईशुं। तो तमे जोई शको छो कि दूधी आपणी 75% जेटली कूक थई गई छे। हवे आपणे दूधीमां वधु 1/4 कप जेटलुं गरम पाणी उमेरीशुं, कारण के आपणे दूधीमां
ઢોકળી ઉમેરીશું તો ઢોકળી પાણી એબ્સોર્બ કરશે. હવે આપણે જે સેલો ફ્રાય કરેલી ઢોકળી હતી એને આપણે દૂધીમાં ઉમેરી હળવે હાથે મિક્સ કરી લઈશું. તમને આ શાક થોડું બોરિંગ લાગતું હશે, પણ તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. એકદમ ટેસ્ટી, ચટાકેદાર, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આ શાક બનવાનું છે. હવે આપણે કવર કરીને દૂધી અને ઢોકળી ચડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. હવે આપણે આ શાકને એકદમ ટેસ્ટી ચટપટું બનાવવા માટે જે પેનમાં આપણે ઢોકળીને શેલો ફ્રાય કરી હતી એ જ પેનમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં જીરું ઉમેરીશું. તો અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ અને જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને 2 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે ઓછું વધતું કરી શકો છો. તેલમાં એકદમ સારી રીતે સાતળી લેવાનું છે. લસણનો કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ ન આવે ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાનું છે. તો લગભગ 2 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને પેસ્ટ આપણી સતળાઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ હું 1 ખમણેલું ટામેટું ઉમેરીશ. મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું લીધું હતું. એને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો તમારે ડુંગળી ઉમેરવી હોય તો ડુંગળીની તમે પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું અને અડધું લીંબુ નીચવી દઈશું. જો તમારે આમચૂર પાવડર ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકાય અને ગરમ મસાલો ઉમેરવો હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ કરી કવર કરીને આપણે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલ આપણું છૂટું પડી ગયું છે અને પેસ્ટ એકદમ સરસ સતળાઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી સાઈડમાં રાખી દઈશું અને દૂધી અને ઢોકળીને આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈશું. જોતાં તો એવું લાગે છે કે દૂધી અને ઢોકળી બે ચડી ગયા છે, પણ સ્ટીલ આપણે એને ચેક કરી લઈશું. તો દૂધી આપણે આ રીતે ચાકુ વડે કટ કરીને ચેક કરી લેવાની છે. એક હું ઢોકળી પણ ચેક કરી લઈશ. તો સ્પૂન વડે આ રીતે કટ કરીને ચેક કરી લેવું અને અંદરથી ચેક કરી લેવું. એકદમ સરસ આપણી ઢોકળી બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે તૈયાર કરેલો વઘાર હતો એ વઘાર આપણે ઢોકળી અને દૂધીના શાકમાં ઉમેરી દઈશું. તો તમે ક્યારેય દૂધીનું શાક આ રીતે બનાવ્યું છે ખરું? જો ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. અને તમને જો આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો. વઘાર એડ કરી એકદમ હળવા હાથે મિક્સ કરી દઈશું અને કવર કરીને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે શાક એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેલ છૂટું પડી ગયું છે. ધાણા ભાજી ઉમેરી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીશું અને ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું દૂધી ઢોકળીનું આપણું આ શાક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. સાથે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. તો મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય એવી આપણી આ સોફ્ટ ઢોકળી બની છે. તમે પણ એકવાર જરૂરથી બનાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.